ऊंचा अगम, आगाध बोध, ये दो शब्द सुनियो। आगाध का अर्थ है डूंगा ते बोध का अर्थ है ज्ञान। कहते ने ओहदा ज्ञान इन्ना डूंगा है, ओहदे ज्ञान का पारावार ही कोई नहीं। उच्चा है, अपहुंच है, अगाध बोध है, किछ अंत ना पारावार। उस परम पिता परमात्मा का कोई अंत पा ही नहीं सकता, पारावार ही नहीं। जे आप मान लो सिफत कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं कि अंत पालांगे, अंत ना सिफती कह ना अंत, एक ही है जी। ओदा कोई सिफतां नाल अंत पाया जा सकता? महाराज कहते ने उसका परिवार वड्डा है, वो उच्चा है, वो अगाध बोध है, ओदे ज्ञान का कोई पारावार नहीं। फिर एक गल अगली सानू समझाई, सेवा सा तिस भाव सी। सा दा अर्थ है ओ, तिस दा अर्थ है ओनू, परमात्मा नू। भावसी दा अर्थ है भावेगी, चंगी लगेगी, फ्यूचर भावसी लैंदी दा शब्द है जी। जासी जिवें असीं पढ़ने हैं, सेवा सा तिस भावसी, ये सेवा ओनू तां चंगी लगेगी, तां भावेगी की जी, संतां की होए छार। छार दा लफ्जी अर्थ है धूड़। सच एवे तेरी कीती कोई सेवा तां ओनू फलेगी जे तू संत जना दे चरनां दी धूड़ बन जाएगा। हुण इस नूं थोड़ा जिहा असीं जरूर वाच लईए। सेवा कर, इत्थे निमरता अधीनगी नाल सब दे चरनां दी धूड़ बन जाएगा, ते तां तेरी कीती कोई सेवा परमात्मा दी दरगाह विच कबूल होवेगी। असीं बाणी च पाठ करने जदों, सेवा लफ्ज बड़ा उच्चा है क्योंकि इहदा हर वारी जिक्र चलदा है। ते सेवा जिसनूं परमात्मा तरस करदा है, ओनूं अपनी सेवा दी दात बख्शदा है। ते सच्चे पातशाह कहंदे सेवा दा अर्थ केवल शरीरक तौर ते काम करना नहीं। शरीरक तौर ते कर्म सेवा दा हिस्सा है, उंज सेवा दा दायरा बहुत विशाल है, बहुत विराट है। आपां गुरुद्वारे आए हैं, चलो इत्थे क्या सेवा करने हैं, ये भी सेवा है। मैं एक बार अर्ज की, एक साडे बाबा खुदा सिंह जी होए ने। असल च उन्हां दा नाम सी जसवंत सिंह, थानेदार सन जी पुलिस विच। उन्हां दा पिंड करनाल दे नेड़े, जदों अंबाले तो कनार नूं जाइए जीटी रोड दे उत्ते पिंड आउंदा है शामगढ़, वो उन्हां दी जन्म भूमि है। इन्हां ने बाबा बीर सिंह नरंगाबाद वालियां दी संगत की। इन्हां दे सहपाठी जेड़े सन, जेड़े कट्ठे इबादत करदे रहे, वो बाबा महाराज सिंह जी सन। जेड़े सिंगापुर गए इन्हां नूं पता होना, उत्थे बाबा महाराज सिंह जी दा गुरुद्वारा है। बाहर सिर्फ इको सिंगापुर इतिहासक गुरुद्वारा होवे। इतिहासक मैं तां कहना, अंग्रेज उन्हां नूं पकड़ के जेल भी सड़ दिता, ते उत्थे जेल च उन्हां दा अंतला समा आया। ते बंदगी इन्नी सी कि जदों उत्थे हॉस्पिटल बनाउण लगे, बड़े यतन किते, पुछो कदी वो पट्टण वास्ते, पट्टे नहीं गई वो थां। फिर पंजां ने अरदास की, अरदास करके वो थां सड़क तो दूजे पासे है। अज भी लोग उत्थे जाके मत्था टेकदे ने। मैं बेनती करांगा, सेवा सेवा किसे रूप विच भी है। परमात्मा नूं देखो, हुण भाई कन्हैया जी ने, भाई सुजान राय वैद है, सेवा ही है ना जी। ते बाबा खुदा सिंह जी बारे एक बार मैं जदों कथा आपां कीती सी, गुरसिੱਖੀ दी ये निशानी, उत्थों मैं बेनती कीती सी, लाहौर विच इन्हां नूं नजरबंद कीता गया सी बाबा खुदा सिंह जी नूं। ते इन्हां दी इबादत इन्नी सी कि काबली पठान जेड़े सन अफगानिस्तानी, वो प्रभावित होकर जसवंत सिंह दी थां कहंदे सन, ये तां खुदा आ गया है। खुदा सिंह तां नाम पिया सी। एक औरत रो रही सी रात नूं, ते ओदी ज़ियात भी समाजिक तौर ते मैं कह रहा गुरमत दे नजरिए इन्नी उच्ची नहीं सी। अद्धी रात तो बाद वो उच्ची उच्ची रो रही सी। ते बाबा खुदा सिंह जी उस औरत दे घर अगे पहुंच गए। दरवाजे ते दस्तक दित्ती उन्हें, दरवाजा खोलिया। उस घर विच एक बजुर्ग औरत नूं पुछया, तुहाडे घर च रोण दी आवाज क्यों? वो कहन लगे, असल च मेरी नूह दे सीने ते फोड़ा है, ओदा दर्द, ओदा खून ओनू टिकन नहीं देंदा पिया। बाबा खुदा सिंह बारे क्या जानदा है जी कि उन्होंने अपने मुंह दे नाल उस गंदे खून नू चूस के बाहर सड़ दिता सी। मैं बेनती करांगा,
ਉਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਣ ਕੇ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਈ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਫੋਨ ਤੇ ਲਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਲਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਇੰਜ ਉੱਡਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੀਲੀ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ ਸੁੱਕੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੂਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਕਤੇ ਨਹੀਂ ਛੂਟੀ ਨੇਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨੂੰ ਪਾਏਗੀ ਜੇ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਏ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਸੇਵਾ ਸਾਥ ਇਸ ਭਾਵ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏ ਛਾਰ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਇਆਲ ਦੇਵ। ਦੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੀਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ। ਨਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ। ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਥ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਦਇਆਲ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਦੇਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਇਆਲ ਦੇਵ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਨ ਖਾਰ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਰੱਖਦਾ। ਆਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੁਗਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਓ, ਧੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਰੱਖਦਾ। ਕੌਣ ਜੀ? ਸੱਚ। ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਏ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਮੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀ ਵਰਤਦਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਸਾਡੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਜੂਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬੱਚੇ ਕਹੀ ਜਾਣ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਉ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਵਰਤੇਗਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰੱਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕੀਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠਤਾਵੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਆਦ ਜੁਗਾਤ ਤੋਂ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀਮਤ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਤਾਂ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵਿਟੋ ਰਹਿ ਲੋਕ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਪਰ ਆ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਰ ਸੌਂਪੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ 4 ਪਦੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ, ਪਵਨ ਪੀਣ ਅਪਿਆਓ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਗੁਫੈ ਨਾ ਦੇਖਾਂ ਸੁਪਨੇ, ਸੌਣ ਨਾ ਥਾਉ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਖੋ ਕੇਵਡ ਆਖਾਂ ਨਾਉ। ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਥਾਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਜੀ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਲਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋ ਨਾ ਹੀ ਤੋਲਣ ਹਾਰ, ਕੀਮਤ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਵੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਤੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਵਸ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਰਥ ਨੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਤਨ ਚ ਰੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਰਲੇਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਰੈਣ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸੇਵਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਨ ਕਹਿ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੂਜੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਵਿਸਾਰੀਏ ਨਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਜੇ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਏ।